Hello, good afternoon, friends. How are you? Good, we are always fine. I think you remember that in our last lecture we have started our new lesson, that is Journey to the West. पश्चिमेकडील प्रवास हा आपला इयत्ता सातवीतला 1.4 1.4 हा लेसन आपण सुरू केलेला होता. बरोबर. या लेसनचं वॉर्मिंग अप करताना आपण बऱ्यापैकी आढावा आपण बऱ्यापैकी घेतलेला होता. बरोबर. आणि हा आढावा घेताना आपण चायनीज लिटरेचर, व्हॉट इज लिटरेचर, what is the importance of English as a word language, why we should know English, we should learn English. All these points we have covered in our last lecture. Okay, then we have started our lesson, and after first para we have stopped. Okay, today we are going to continue our lesson, that is the story of Sun Wukong. Okay, that is the story of Sun Wukong and Yuan Chong. Okay, Sun Wukong, who is the Monkey King. Yuan Chong is the character. He is a traveler who has traveled for world, and he was the seventh traveler. Okay, today we will continue our lesson. You have to open your 7th English textbook and come on page number 18. Page number 18. Okay, second para on page number 18. Now we will start our second paragraph. Okay, first of all I will read the para. You have to listen it carefully, and while listening you have to pick your finger on a particular line. Okay, very good. Now we will start reading our second para of the Journey to the West. Okay, I will read for you. In those days, traveling from China to India was not easy task. In those days, we are studying the story of Sun Wukong and Yuan Chong. Okay, I already explained you about the background of the story, that is Journey to the West, which is the famous epic novel from Chinese literature, and it has been translated into English. Okay, very good. In those days, traveling from China to India was not easy task. What do you mean by task? You know task. Some work which is difficult but which had to be done, which have to be done. एखादं काम की जे अवघड आहे परंतु जे केलंच पाहिजे, ते करण्याची गरज असते. दॅट इज कॉल्ड टास्क इन मराठी. ओके, वन हॅड टू ट्रॅव्हल thousands of miles on foot or horseback, crossing deserts,
crossing snow-clad mountains, crossing strange, unfamiliar regions, using roads where bandits and robbers roamed. Who will do it? The question is, who will do it? I will explain you, but first upon, we will read the para. But Yuan Chong had a dream. Yuan Chong had a dream. He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland, that is China. It was like a pilgrimage to him. It was like pilgrimage to him. There are some new words in this para. I will explain you each and every word. But before that, I will explain you the meaning of this content, meaning of this para. In those days, traveling from China to India was not easy task. म्हणजे त्यावेळेला, त्या काळामध्ये काही शतकांपूर्वी म्हणजे 14व्या 15व्या शतकामध्ये किंवा त्याच्याही अगोदर चीनमधून भारतामध्ये प्रवास करणं आजच्या इतकं सोपं नव्हतं. आज तर प्रवास अत्यंत सोपा झालेला आहे. आज प्रवासाची वेगवेगळी माध्यमं, वेगवेगळी साधनं आपल्याकडं उपलब्ध आहेत. वी कॅन ट्रॅव्हल बाय रोड, वी कॅन ट्रॅव्हल बाय वॉटर, वी कॅन ट्रॅव्हल बाय एअर. आता आपण रस्त्याने प्रवास करू शकतो. पाण्यातून तर प्रवास आपण तेव्हाही करत होतो. जस्ट लाईक आपण जे पहिलं पिक्चर आपलं बघितलं होतं वॉर्मिंग अपमध्ये, वास्को द गामा ट्रॅव्हल टू इंडिया फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, हे आपण बघितलं होतं. त्यामुळं समुद्रमार्गे होणारा प्रवास हा त्या काळामध्ये प्रमुख जगामध्ये प्रवास करण्याचा मार्ग होता. विमानाचा शोध त्यावेळेला लागलेला नव्हता. आज मात्र आपण बाय एअर म्हणजे एरोप्लेननं आपण जगातल्या कुठल्याही ठिकाणी कमीत कमी वेळेमध्ये आपण पोहोचू शकतो. त्यावेळेचा प्रवास मात्र इन दोज डेज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज नॉट दॅट इझी टास्क. तितकं सोपं काम ते नव्हतं. ओके. वन हॅड टू ट्रॅव्हल थाउजंड्स ऑफ माइल्स ऑन फूट और हॉर्सबॅक. एखाद्याला जर प्रवास करायचा असेल तर हजारो मैल कित्येक हजारो किलोमीटर त्याला पायी प्रवास करायला लागायचा, किंवा काय करायला लागायचं त्याला, हॉर्सबॅक. हॉर्सबॅक म्हणजे काय, घोड्याच्या पाठीवरती बसून म्हणजेच घोडेस्वारी करून त्याला त्या काळामध्ये हजारो किलोमीटरचा प्रवास त्यावेळेची लोक करायची. आणि तो साहसी प्रवास असायचा. इट वॉज अन ॲडव्हेंचरस ट्रॅव्हलिंग. त्यावेळेला अत्यंत साहसी प्रवास हे व्हायचे, कारण मार्गामध्ये अनेक अडथळे असायचे, जसं की आपल्याला इथंही सांगितलंय. क्रॉसिंग डेझर्ट्स, क्रॉसिंग स्नो क्लॅड माउंटन्स. डेझर्ट्स, डू यू नो डेझर्ट्स? डेझर्ट्स आर द लँड ऑफ सँड. ओके. वाळूचा खूप मोठा जो प्रदेश असतो, ज्या ठिकाणी सगळीकडं रेतीच रेती असते, त्याला आपण डेझर्ट्स म्हणतो. मराठीमध्ये त्याला वाळवंट असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? वाळवंट. आपल्या भारतामध्ये एक राज्य आहे, दॅट इज वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया विच इज ऑल्सो डेझर्ट. इट इज अ डेझर्ट लँड. कोणतं आहे बरं? तुमच्या येतं लक्षात? डेझर्ट लँड इंडियामध्ये कोणती आहे? एक्झॅक्टली राजस्थान. कोणती आहे? राजस्थान. राजस्थान हा असा प्रदेश आहे की त्या ठिकाणी पूर्णपणे वाळवंट आहे. उपजाऊ जमिनीचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे, परंतु वाळवंटाचा भाग राजस्थानमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. आणि त्याला आपण
थर डेझर्ट असं आपण म्हणतो. थरचं वाळवंट. काय म्हणतो? थरचं वाळवंट. ओके. इन दोज डेज these travelers have to travel thousands of miles on their foot or on horseback, crossing deserts and crossing snow-clad mountains. What do you mean by snow-clad mountains? What is snow? Snow is ice. Okay? Snow is ice. बर्फ. Snow-clad mountains. Mountains म्हणजे काय रे? तुम्हाला माहिती. माउंटन्स म्हणजे काय? पर्वत. स्नो क्लॅड माउंटन्स मीन बाय पर्वतान म्हणजे स्नोनं म्हणजे बर्फानं आच्छादलेले पर्वत. जसं आपण थरच्या वाळवंटाचं उदाहरण बघितलं त्याचप्रमाणे इन इंडिया देर आर स्नो क्लॅड माउंटन्स आर देर. कॅन यू रिमेंबर? कॅन यू गेज? Yeah, Himalayan mountain ranges are there at the north of India. आणि आपण सध्या जो लेसन बघतोय, the story of Yuan Chang and it's traveling from China to India. परंतु सध्या जर आपण बघितलं, the place where China is situated and the place where India is situated, आता सध्या सुद्धा त्या ठिकाणी स्नो क्लॅड माउंटन दोन्ही देशांच्या मध्ये ऑलरेडी उभा आहे. and this mountain is called Himalaya. What is it? It is called Himalaya. तुम्ही पाहिलं हिमालय? हिमालय हा तुम्ही जिओग्राफीमध्ये शिकलेले असाल की हिमालय हा एक वली पर्वत आहे. पूर्वीच्या काळी त्या ठिकाणी समुद्र होता. दोन्ही बाजूच्या नद्या त्या समुद्रामध्ये येऊन गाळ वाहून आणायच्या आणि काही वर्षांनी त्या समुद्राच्या दोन्हीकडची भूमी एकमेकांकडे ओढली गेली. त्या टेथिस नावाचा जो समुद्र होता त्याचा तळ सप्रेस झाला आणि त्या सप्रेशनमधून त्या टेथिसच्या समुद्राचा तळ उचलला गेला आणि त्यापासून तयार झाला हिमालय पर्वत. हिमालय. जसं स्नो क्लॅड माउंटन्स म्हणलं तसंच हिमालय. आलय म्हणजे घर आणि हिम म्हणजे बर्फ. म्हणजे त्या हिमालयाला स्नो क्लॅड माउंटन असं सरळ सरळ नाव आहे. स्नो क्लॅड माउंटन, हिमालय म्हणजे बर्फाचं घर असलेला पर्वत. तो आपल्याला आपल्या देशामध्ये चीन आणि भारत याच्या दरम्यान दिसतो आणि त्याच्याच बाबतीतलं वर्णन हे केलेलं आहे. काय? डेझर्ट, स्नो क्लॅड माउंटन्स. द स्नो क्लॅड माउंटन विच इज गिवन हिअर इज एक्झॅक्टली हिमालय. कोणता पर्वत आहे तो? हिमालय. कारण चीनवरून भारतामध्ये येताना तुम्हाला हिमालय ओलांडल्याशिवाय येता येत नाही. आणखी बरेचसे अडथळे त्या काळामध्ये होते. Those travelers have to cross strange, unfamiliar regions. अनेक त्यांना माहीत नसलेले, अनोळखी असलेल्या प्रदेशामधून या ट्रॅव्हलर्सला किंवा आपल्या स्टोरीतल्या युआन चांगला त्या प्रदेशामधून प्रवास करावा लागला हजारो मैलांचा. कारण त्याला कुठे यायचं होतं? त्याला चीनमधून भारतामध्ये पोहोचायचं होतं. काय उद्देश होता त्याचा पोहोचण्याचा ते आपण बघू. युझिंग रोड्स वेअर बँडिट्स अँड रॉबर्स रोम, हू विल डू इट? आणि फक्त या अनोळखी प्रदेशामधून, डेझर्ट्समधून, स्नो क्लॅड माउंटन्समधून प्रवास करत असताना अनेक बँडिट्स आणि रॉबर्स यांच्याशी देखील त्यावेळेला ट्रॅव्हलर्सला संघर्ष करायला लागायचा. व्हॉट डू मीन बाय बँडिट? आय विल एक्सप्लेन यू. थोडक्यात काय तर बँडिट्स म्हणजे काय तर शस्त्राचा धाक दाखवून जे काय प्रवासी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात त्यांना लुटणारे लुटारू. रॉबर्स दरोडेखोर.
म्हणजे बँडिट्स अँड रॉबर्स, लुटारू आणि दरोडेखोर, हे सगळे त्या अशा प्रदेशामध्ये, डेझर्टमध्ये, स्नोक्लॅड माउंटन्समध्ये लपून दबा धरून बसलेले असायचे. आणि असे काही प्रवासी जर त्यांना लक्षात आले की या भागातून ट्रॅव्हल करतायत तर त्यांना ते लुटायचे. युआन चॉंगनं या सगळ्या आव्हानांचं स्वागत करून, या सगळ्या आव्हानांवरती मात करून भारतामध्ये चायनामधून प्रवास करायचं ठरवलं. ओके, हू विल डू इट? कोणी केलं असतं? तर युआन चॉंग हॅड अ ड्रीम. काय? तर युआन चॉंगचं हे काय होतं? ड्रीम होतं, स्वप्न होतं. तुमची काही स्वप्न असतील. स्वप्न कधीही माणसाचं कसं असलं पाहिजे? मोठं असलं पाहिजे. कसं असलं पाहिजे? मोठं. स्वप्न मोठी पाहिली पाहिजे आणि फक्त स्वप्न पाहून थांबलं नाही पाहिजे. स्वप्न पाहिल्यानंतर ते स्वप्न जर तुम्हाला पूर्ण करायचं असेल तर विद्यार्थी दशेमध्ये मुलांनी काय केलं पाहिजे? यू हॅव टू स्टडी हार्ड. अत्यंत कठोर परिश्रम घेऊन आपण अभ्यास केला पाहिजे. आपल्यामध्ये जे काय चांगले गुण आहेत ते आपण डेव्हलप केले पाहिजे. ते गुण डेव्हलप करण्यासाठी आपण सराव केला पाहिजे. सराव आपल्या काय करतो? चुका कमी करतो. दॅट इज वाय आय ऑलवेज टेल यू दॅट प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. जर आपण प्रॅक्टिस केली, सराव केला तर एखाद्या गोष्टीमध्ये आपण परफेक्शन, अचूकता, अतिशय उत्तम एखादी गोष्ट आपण काय करू शकतो? आत्मसात करू शकतो. बरोबर? युआन चॉंग had a dream. He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. युआन चॉंगचं स्वप्न होतं आणि त्याचं स्वप्न काय होतं? तर भारतामधून जे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स होते, तुम्हाला माहिती आहे बौद्ध धर्मग्रंथ युआन चॉंगला भारतामधून चायनामध्ये न्यायचे होते. काय कारण असेल रे? बौद्ध धर्मग्रंथ शोधण्यासाठी तो भारतामध्ये प्रवास करण्यासाठी आला. याची काही कारणं आहेत. ती कोणती? इट वॉज लाईक अ पिलग्रिमेज टू हिम. आणि ही जी काय ट्रॅव्हलिंग होती ती युआन चॉंगसाठी एका तीर्थयात्रेपेक्षा कमी नव्हती. पिलग्रिमेज म्हणजे काय? तीर्थयात्रा. बघा, आपल्या घरातले जे काय मोठे लोक असतात ते 4 धाम यात्रा करायची असं नेहमी म्हणत असतात. किंवा आपल्या मुस्लिम समुदायामध्ये हजच्या यात्रेला जायचं हे प्रत्येक मुस्लिम बांधवाचं स्वप्न असतं. प्रत्येक धर्मामध्ये त्यांचं जे सर्वोच्च धर्मस्थळ असतं त्या ठिकाणी जाऊन आपली एक प्रार्थना किंवा त्या ठिकाणी जाऊन आपण माथा टेकवायचा असं प्रत्येक व्यक्तीचं ड्रीम असतं. प्रत्येक व्यक्तीचं ते एक स्वप्न असतं. त्याचप्रमाणे युआन चॉंग हा जो चायनीज ट्रॅव्हलर होता त्याचं स्वप्न होतं की भारतामध्ये प्रवास करायचा, पिलग्रिमेज करायची, तीर्थयात्रा करायची भारताची आणि भारतामधून बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, काही बौद्ध धर्मग्रंथ या ठिकाणाहून त्याला घेऊन जायचे होते. आता असं का? युआन चॉंग वॉज अ चायनीज ट्रॅव्हलर. परंतु तो भारतामध्ये येऊन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स घेऊन त्याला जायचे होते. याच्या पाठीमागचं कारण काय? आपल्या देशामध्ये सगळ्या धर्माची लोक राहतात. आपल्या भारताच्या राज्यघटनेनं सेक्युलर स्टेट
धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणून आपण आपल्या देशाला स्वीकारलेला आहे. म्हणजे काय रे? धर्मनिरपेक्ष म्हणजे काय? तर कुठल्याही एका धर्माला राष्ट्रीय धर्म म्हणून आपल्या देशामध्ये स्थान दिलेलं नाही. म्हणजे काय? सगळ्या धर्माची लोक त्यांच्या त्यांच्या धर्माचं पालन रक्षण करू शकतात. प्रत्येक व्यक्ती त्याला आवडणाऱ्या धर्माचं पालन करू शकते. त्या धर्माची तत्व स्वतः अंगीकारू शकते. त्याला आपण सेक्युलर स्टेट असं म्हणतो. तुम्ही रोज सकाळी जी संविधानाची सुरुवातीची जी काही लाईन्स आहेत, बरोबर, प्रस्तावना आपण त्याला म्हणतो, ती प्रस्तावना आपण रोज सकाळी आपल्या परिपाठामध्ये शाळेमध्ये म्हणत असतो. त्याच्यामध्ये धर्मनिरपेक्ष हा शब्द नक्की येतो, बरोबर. त्या धर्मनिरपेक्ष म्हणजे सेक्युलर शब्दाचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितला. जसं भारताने कुठलाही धर्म राष्ट्रीय धर्म म्हणून स्वीकारलेला नाही, तसं इतर देशांच्या बाबतीमध्ये नाही. मग अमेरिका असो, इंग्लंड असो की चायना असो, या देशांनी त्यांच्या देशाचा एक राष्ट्रीय धर्म स्वीकारलेला आहे. जसं अमेरिकेमध्ये ख्रिश्चन, इंग्लंडमध्ये ख्रिश्चन, हे धर्म त्यांचे राष्ट्रीय धर्म म्हणून त्यांनी स्वीकारलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आपल्या शेजारचा चीन हा जो देश आहे, त्या देशामध्ये संपूर्ण देशाचा बौद्ध हा धर्म त्यांनी राष्ट्रीय धर्म म्हणून स्वीकारलेला आहे. इट इज अ बुद्धिस्ट स्टेट. चायना हा बौद्ध धर्माचं पालन करणारा किंवा बौद्ध धर्माचे तत्वज्ञान आचरणारा मोठ्या प्रमाणावरती बुद्धिस्ट लोक आपल्याला चायनामध्ये दिसतात. चायनाप्रमाणे ते आपल्याला जपानमध्येही दिसतात, ते आपल्याला थायलंडमध्ये दिसतात. जसा चायना हा आपल्या उत्तरेकडचा देश आहे ज्यानं बौद्ध तत्वज्ञानाचा स्वीकार केलेला आहे, त्याचप्रमाणे आपल्या अत्यंत दक्षिणेला कन्याकुमारीच्याही खाली ज्या देशामध्ये रामांनी समुद्रामधून मार्ग तयार करून रावणावरती चढाई केली होती, त्या देशाचं नाव म्हणजे काय? श्रीलंका. सध्याचा श्रीलंका. श्रीलंकेमध्ये देखील बौद्ध धर्माचं पालन केलं जातं किंवा बौद्ध हा धर्म श्रीलंकेने देखील त्यांचा नॅशनल रिलिजन म्हणून त्याचा स्वीकार केलेला आहे. मग हा स्वीकार बौद्ध धर्माचा चायनानं केला, जपाननं केला, थायलंडनं केला किंवा श्रीलंकेमधील लोकांनी केला. परंतु हा जो बौद्ध धर्म आहे, या बौद्ध धर्माची व्युत्पत्ती नेमकी कुठून झाली? त्याचं एमर्जन्स कुठं आहे? तो कुठून उदयाला आलेला आहे? तर तुम्हाला गौतम बुद्ध हे नाव अत्यंत चांगल्या प्रकारे माहीत असेल. आता गौतम बुद्धांची एक वेगळी स्टोरी आहे, ती आपण कधीतरी नंतर बघू. मी तुम्हाला फक्त हा लेसन आणि युआन चॉंगचा जो काय उद्देश होता भारतामध्ये येण्याचा, तो काय होता? तर काही बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हे गौतम बुद्धाला भारतामधून तिकडे न्यायचे होते. आणि भारत हे स्थळ त्याच्यासाठी एखादी पिलग्रिमेज करण्यासारखं होतं, पवित्र स्थळ होतं. कारण का? तर चायनीज लोक ज्या धर्माचं आचरण करतात, पालन करतात, जो धर्म त्यांनी स्वीकारलेला आहे, त्या धर्माची मूळ उत्पत्ती ही भारतामध्ये झालेली आहे. आणि ती कुठून झाली? तर गौतम बुद्ध यांनी या धर्माची स्थापना केलेली आहे. गौतम बुद्ध हे हिंदू होते, परंतु त्यावेळेला हिंदू समाजामधील काही गोष्टी, काही अनुचित चालीरीती की ज्याच्यावरती नंतरच्या काळामध्ये आपल्या समाज सुधारकांनी देखील बऱ्यापैकी रिफॉर्मेशन सुधारणा घडवून आणल्या. गौतम बुद्ध ज्या वेळेला
ते एक राजकुमार होते आणि राजकुमाराचं आयुष्य जगत असताना त्यांनी ज्या वेळेला काही गोष्टी बघितल्या, त्यांच्या जीवनामध्ये काही गोष्टी बघितल्या आणि फक्त आपल्यासारख्या बघून सोडून नाही दिल्या, तर त्यावरती त्यांनी विचार केला, त्यावरती त्यांनी चिंतन केलं आणि त्यातून त्यांनी बौद्ध तत्वज्ञानाची आणि बौद्ध धर्माची त्याच्यातून स्थापना झाली. म्हणजेच काय थोडक्यात, तर बौद्ध धर्म हा भारतामध्ये स्थापन झाला. गौतम बुद्ध यांनी त्याची स्थापना केली आणि म्हणून बौद्ध धर्माचं मूळ उगमस्थान हे भारत आहे. म्हणून त्याची जी काय मूळ स्क्रिप्चर्स आहेत, जी काय गौतम बुद्ध राहिले असतील, त्यांनी चिंतन केलं असेल, त्यांनी तपश्चर्या केली असेल, ती सगळी ठिकाणं भारतामध्ये आहेत. आणि म्हणून जशी जगभरातून मुस्लिम बंधू हे हजच्या यात्रेला जातात, त्याचप्रमाणे अनेक बुद्धिस्ट लोक, अनेक बौद्ध धर्माचं आचरण करणारे, बौद्ध धर्माचं तत्वज्ञान स्वीकारलेले, बौद्ध धर्म स्वीकारलेले अनेक देशातील लोक हे भारतामध्ये तीर्थयात्रा करण्यासाठी, पिलग्रिमेज करण्यासाठी येत असतात. त्यापैकीच युआन चॉंग हे सुद्धा एक होते आणि त्या काळामध्ये त्यांनी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, की जे त्यांचं स्वप्न होतं भारतामधून चायनामध्ये घेऊन जाण्यासाठी, ते भारताच्या पिलग्रिमेजवरती म्हणजे भारताच्या तीर्थयात्रेवरती ते आलेले होते. हा आपला या पॅरेग्राफचा, या पॅसेजचा अर्थ आहे. अनेक शब्दांची अर्थही मी तुम्हाला याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलेले आहेत. जेव्हा तुम्ही लेक्चर ऐकत असता किंवा बघत असता, त्यावेळेला आपण आपल्या क्लासरूमप्रमाणेच पुस्तकही समोर ठेवायचं आहे, टेक्स्टबुक, आणि त्याच वेळेला आपलं नोटबुक देखील आपल्यासमोर पाहिजे. आणि जेव्हा आपण ऐकतो त्यावेळेला नवीन शब्द ज्या वेळेला एक्सप्लेन केला जाईल, त्यावेळेला आपण तो आपल्या नोटबुकमध्ये पॉईंट केला पाहिजे, आपण तो लिहून घेतला पाहिजे. त्याचे वेगळे जर आणखी काही अर्थ असतील तर ते आपल्या डिक्शनरीमध्ये शोधून त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. बिकॉज इंग्लिश is an important language. English is an important language. ती आपल्याला जर समजून घ्यायची असेल, जर आपल्याला बोलायची असेल, मी प्रत्येक लेक्चरमध्ये सांगतो तुम्हाला, तर आपल्याला नवीन व्होकॅब्युलरी, नवीन शब्द, आपण स्टोरी आत्ता अभ्यासतोय जर्नी टू द वेस्ट, पण ही स्टोरी अभ्यासताना आपलं मूळ उद्दिष्ट काय आहे, तर इंग्रजी भाषेमधले नवीन नवीन शब्द जाणून घेणे, ते शब्द आत्मसात करणे आणि त्या शब्दांचा परत जेव्हा आपण इंग्रजीमध्ये काही लिहू किंवा काही आपण आपले विचार व्यक्त करू, स्पीकिंग करताना, रायटिंग करताना आपण या शब्दांचा परत वापर केला पाहिजे, तर आपल्या ते शब्द लक्षात राहतील. ओके. आता या पॅरेग्राफमध्ये जे शब्द होते त्यातले काही महत्त्वाचे एक दोन शब्द मी तुम्हाला इथे दाखवतोय. बघा, पहिला आहे स्नो क्लॅड माउंटन्स. मी तुम्हाला तो एक्सप्लेन केलाय. स्नो क्लॅड माउंटन्स म्हणजे बर्फाने आच्छादलेली पर्वत. भारतामध्ये असा पर्वत कुठं आहे त्याचंही उदाहरण मी तुम्हाला दिलं. हिमालयीन पर्वतरांगा हे स्नो क्लॅड माउंटनचं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं, जसं मी तुम्हाला डेझर्टचं पण सांगितलं. त्याच्या खाली बघा बँडिट्स किंवा बँडिट हा शब्द आहे, त्याचा अर्थही दिला आहे. अ रॉबर और आउटलॉ बिलॉंगिंग टू अ गँग अँड टिपिकली ऑपरेटिंग इन अन आयसोलेटेड और लॉलेस एरिया. दॅट इज द बँडिट प्रोड्युस्ड अ वेपन अँड डिमांडेड मनी. त्याचे काही समानार्थी शब्द, सिनॉनिम्स पण तिथं दिलेत खाली. रॉबर, रेडर, मगर हे त्याचे समानार्थी शब्द आहेत. शस्त्राचा धाक दाखवून लुटणारा, थोडक्यात लुटारू किंवा दरोडेखोर म्हणजे काय, बँडिट. बँडिट क्वीन नावाचा एक चित्रपट आपल्याला आलेला आहे आणि मध्य प्रदेशामध्ये
चंबळ नावाची नदी आहे. त्या चंबळच्या खोऱ्यामध्ये एक 30-40 वर्षापूर्वी खूप मोठ्या प्रमाणावरती दरोडेखोर त्या ठिकाणी होते. त्यांनी अनेक आसपासच्या खेड्यामधील लोकांवरती मोठ्या प्रमाणावरती अत्याचार केले. त्याच्यावर एक चित्रपट आलेला आहे, बँडिट क्वीन नावाचा. तुम्ही बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल. आवर नेक्स्ट पॅरा किंवा नेक्स्ट 2 शब्द अजून बघा. स्क्रिप्चर. बघा पुढचा शब्द काय आहे? स्क्रिप्चर. व्हॉट इज स्क्रिप्चर? दॅट इज होली सॅक्रेड बुक्स or writings. In our religion, there are also holy books. माहिती का तुम्हाला? हिंदू धर्मामध्ये होली बुक्स कोणते आहेत? भगवद्गीता, जी की महाभारताची पूर्ण कथा त्याच्यामध्ये आहे, स्टोरी आहे. थोडक्यात भगवद्गीता हा तर हिंदू धर्माचा धर्मग्रंथच आहे. आणि अजून काही मायथॉलॉजिकल किंवा होली बुक जे असतील ते रामायण आहे. अनेक पुस्तकं हिंदू धर्मामध्ये होली बुक्स किंवा स्क्रिप्चर्स म्हणून आपण पाहतो. तसंच स्क्रिप्चरचा अर्थही तुम्हाला दिला आहे. काय? होली बुक्स और रायटिंग. सॅक्रेड बुक्स और रायटिंग्स. काही धर्मग्रंथ की त्या ग्रंथामध्ये त्या त्या धर्माच्या तत्वांचं, त्या त्या धर्माच्या विचारसरणीचं विवेचन त्या ग्रंथामध्ये केलेलं असतं. त्याला आपण स्क्रिप्चर्स असं म्हणतो. बरोबर. मग हिंदू स्क्रिप्चर्स, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, ख्रिश्चन स्क्रिप्चर्स असे अनेक वेगवेगळ्या धर्मांचे त्यांचे धर्मग्रंथ असतात. त्यानंतर खाली एक आणखी शब्द दिला आहे, पिलग्रिमेज. काय आहे? पिलग्रिमेज. अ जर्नी फॉर अ रिलिजियस पर्पोज. रिलिजन धर्म, रिलिजियस धार्मिक, रिलिजियस धार्मिक, जर्नी प्रवास, जर्नी फॉर रिलिजियस पर्पोज, धार्मिक हेतून केलेला प्रवास. थोडक्यात मी काय सांगितलं तुम्हाला? तीर्थयात्रा. आपल्याकडे काय शब्द आहे त्याच्यासाठी मराठीमध्ये? पिलग्रिमेजला तीर्थयात्रा. अनेक जी तीर्थ असतात. तीर्थ म्हणजे काय? पवित्र स्थळ, ज्या ठिकाणी आपल्या धर्मातल्या मोठमोठ्या देवतांनी किंवा आपल्या धर्मातल्या व्यक्तींनी त्या ठिकाणी वास केलेला आहे, ज्या ठिकाणी ते राहिले, ज्या ठिकाणी त्यांचं वास्तव्य होतं, त्या पवित्र स्थळाला भेट देणे त्याला तीर्थ असं म्हटलं जातं. आणि तिथली यात्रा करणे म्हणजे काय? तीर्थयात्रा, पिलग्रिमेज. ओके ओके ओके. देन आय विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट paragraph. We will see our next part of the lesson in our next lecture.